طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ غلط ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہیں، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو بھی آپ غلط ہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ چلیے اس کو پوری تفصیل سے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ابھی فلسطین میں پہنچے نہیں تھے، بلکہ وہ وادی سینا میں بھٹکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد ہارون علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت ان کا جو قبلہ تھا وہ تابوت سکینہ تھا، یعنی کہ وہ ایک صندوق تھا۔ اس صندوق کے اندر کچھ متبرک چیزیں رکھی ہوئی تھی، اس کی طرف وہ دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کو سامنے رکھتے تھے اور اس کی طرف دیکھ کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو فلسطین میں حکومت ملی، یعنی کہ داؤد علیہ السلام حاکم تھے، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یا یہودی جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے مسجد بنانا شروع کیا القدس میں، یعنی کہ بیت المقدس میں، یروشلم میں، اور وہ ابھی مسجد پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے، انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ اس کو ہم مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی طرف بنی اسرائیل نمازوں میں رخ کیا کرتے تھے۔ تو پہلی مرتبہ آج سے، یعنی کہ 2025 سے 3000 سال پہلے یہ مسجد اقصیٰ پہلی مرتبہ بنی تھی، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے بن کے مکمل ہوئی، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے چلتا رہا، اور 350 سال کے بعد عراق سے بخت نصر بادشاہ اٹھا اور اس نے فلسطین پر حملہ کر دیا، اور فلسطین میں قتل عام کیا، بڑا ظلم کیا بنی اسرائیل پر، اور ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو قید کر کے وہ عراق میں لے آیا، اور اس نے جو مسجد اقصیٰ تھی، ہیکل سلیمانی تھی، اس کو بھی تہس نہس کر دیا۔ تو پہلی مرتبہ کی یہ تباہی ہے، 350 سال کے بعد ہیکل سلیمانی کی پہلی مرتبہ تباہی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں سے ایران سے ذوالقرنین بادشاہ اٹھا اور اس نے عراق پر حملہ کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل واپس یہاں پر آ گئے اپنے فلسطین میں، اپنے علاقے میں، اور انہوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں پر پھر سے انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ تو اس طریقے سے دوسری مرتبہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے حملہ کر دیا فلسطین پر، اٹلی سے ٹائٹس رومی نے پھر سے حملہ کر دیا، تقریباً 550 سال کے بعد فلسطین پر حملہ کر دیا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 70 سال کے بعد یہاں ٹائٹس رومیوں نے فلسطین پر پھر سے حملہ کیا، اور اس نے بھی وہی کیا جو بخت نصر نے کیا تھا، یعنی کہ سب کو قتل عام کیا، بڑا ظلم کیا، اور جو پھر سے ہیکل سلیمانی جو بنائی گئی تھی، مسجد اقصیٰ جو بنائی گئی تھی، پھر سے اس کو تہس نہس کر دیا اور اس کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا۔ تو یہ دوسری تباہی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ پہلی مرتبہ بخت نصر کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ اسی طریقے سے ویران رہا۔ عیسائیوں کے ہاتھوں میں، فلسطین جو تھا وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھا، بیت المقدس جو تھا وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھا، تو یہود وہاں ذلت و رسوائی کے ساتھ رہتے تھے، وہ پھر سے مسجد اقصیٰ کو آباد نہیں کر سکے۔ اور اسی دوران 550 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی کہ دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی نے جب فلسطین کو ویران کر دیا، مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیا، اس کے 550 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہود ابھی تک مسجد اقصیٰ کو آباد نہیں کر سکے تھے۔ اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت یہ تعمیر بھی وہاں موجود نہیں تھی، اور یہ تعمیر بھی وہاں موجود نہیں تھی، یعنی کہ مسجد اقصیٰ ویران تھی، وہاں پر کوئی عمارت کے نام سے کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، یا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے فضائل احادیث میں بیان کر رہے تھے، اس وقت نہ یہ تعمیر موجود تھی اور نہ اس وقت یہ تعمیر موجود تھی، بلکہ مسجد اقصیٰ تو ویران تھا، عمارت کے نام سے وہاں کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ مسجد کس نے بنائی اور یہ مسجد کس نے بنائی، اور پھر مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی کہ سن ہجری 16 میں
बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ, उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब यहाँ पर आए तो पहले तो उन्होंने सखरा की सफाई की। यहाँ पर सखरा है, यानी सखरा वो है जिसकी तरफ बनी इसराइल रुक करके नमाज पढ़ते थे, और ये कहा जाता है कि हैकल सुलेमानी के दरमियान का हिस्सा यही है। हैकल सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई थी उसके बीच वाला हिस्सा ये है। हैकल सुलेमानी के आसार क्या है, वो मस्जिद कहाँ पर थी, मुकम्मल तौर पर तो उसको जानना मुश्किल है, लेकिन बनी इसराइल की रिवायत के मुताबिक वो जो हैकल सुलेमानी थी या उसका जो बीच वाला हिस्सा था वो ये सखरा का हिस्सा है, और उस पर आज कुब्बतुस सखरा बना हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया तो यहाँ पर जो चट्टान थी, सखरा यानी चट्टान, वहाँ पर जो चट्टान थी वहाँ पर ईसाइयों ने कोड़ा डाला था यहूदियों की तौहीन के लिए, यहूद की तौहीन के लिए, उनको सताने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए उनकी मुतबर्रक और मुक़द्दस जगह पर ईसाई लोग कोड़ा डालते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले तो उसकी सफाई करवाई। उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि अब मस्जिद कहाँ बनाई जाएगी, क्योंकि मस्जिद के नाम से वहाँ कोई इमारत नहीं थी, ये एक चट्टान थी जिसको बनी इसराइल यानी कि यहूद उसको मुक़द्दस समझते थे, मुतबर्रक समझते थे, लेकिन कोई इमारत नहीं थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले तो तारीख़ में ये आता है कि हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मस्जिद कहाँ बनानी चाहिए, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि ये जो सखरा है उसके पीछे यहाँ मस्जिद बनाएं, ताकि सखरा की तरफ भी नमाजों में रुख हो जाए और किबला भी इस तरफ है तो किबला काबे की तरफ भी रुख हो जाए, यानी कि दोनों किबले हमारे सामने आ जाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम्हारे अंदर से अभी यहूदियत का असर गया नहीं है, जब हमारा किबला काबा बन गया, बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हमें हुक्म मिल गया, तो अब सखरा हमारे लिए कोई माना नहीं रखता है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सखरा के आगे किबला की तरफ यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, और यहाँ पर पहली मरतबा जो मस्जिद बनी वो सन हिजरी 72 में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाई थी। ये जो कुब्बतुस सखरा, सखरा पर जो मस्जिद बनी हुई है और जिसको मस्जिद सखरा कहते हैं या कुब्बतुस सखरा कहते हैं, उस पर वो जो मस्जिद है वो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाई थी और सन हिजरी 72 में बनवाई थी। तो देखिए ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनी हुई मस्जिद है, और ये भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनी हुई मस्जिद है, लेकिन ये तय है कि ये दोनों इलाके जो हैं वो मस्जिद अक्सा के अंदर है। हैकल सुलेमानी के आसार क्या है, उसके निशानात क्या है, यकीनी तौर पर हम नहीं जान सकते, लेकिन ये जो इहाता है वो पूरा का पूरा इहाता, ये जो दीवार बनी हुई है और ये जो पूरा इहाता है वो पूरा इहाता मस्जिद अक्सा के अंदर आता है। और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की जो फ़ज़ाइल है वो इसके साथ भी खास नहीं है, वो इसके साथ भी खास नहीं है। इसमें पढ़ेंगे तो भी वो फ़ज़ाइल हासिल होंगे, इसमें पढ़ेंगे तो भी वो फ़ज़ाइल हासिल होंगे, और इसके दरमियान कहीं भी नमाज पढ़ेंगे तो वो जो फ़ज़ाइल है मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के वो हासिल होंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा कोई ख़ास इलाके का नाम नहीं है, बल्कि इस इहाते के अंदर जो जगह है वो पूरी की पूरी मस्जिद अक्सा है। अब जो लोग ये इसरार करते हैं कि ये जो मस्जिद बनी हुई है यही मस्जिद अक्सा है, तो उनको ये समझना चाहिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये मस्जिद बनाई तो उन्होंने इस वजह से नहीं बनाई थी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान था कि यही मस्जिद अक्सा है, या जब तुम मस्जिद अक्सा बनाओगे तो इसी जगह बनाओगे, या फिर कोई आसार भी नहीं थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई थी उनकी जो हैकल सुलेमानी थी वो इसी जगह पर थी। न आसार देखकर हज़रत उमर ने यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, और न हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई फरमान था जिसकी वजह से यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, बल्कि इस जगह को उन्होंने मुनासिब समझा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मस्जिद बना दी। बाकी ऐसा कहीं भी मिलता नहीं है कि यही खास जगह मस्जिद अक्सा है, या हज़रत उमर ने इस वजह से यहाँ मस्जिद बनाई हो कि यही खास जगह मस्जिद अक्सा है। तो ये इसरार बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है कि यही मस्जिद अक्सा है, बाकी इलाका मस्जिद अक्सा नहीं है, तो ये गलत फहमी है। पूरा इलाका जो है यहाँ पर जो इहाता बना हुआ है ये पूरा इहाता मस्जिद अक्सा में दाखिल है। ये और बात है कि यहूदों की साजिश पर मुतनब्बे करने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ये मस्जिद अक्सा नहीं है बल्कि पूरा का पूरा इलाका मस्जिद अक्सा है, और यहूद लोग जो लोगों का जहन खास एक गुंबद की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि उसकी आड़ में वो दूसरे इलाके में खोद कुरेद करते रहे, ज़मीन को खोदते रहे और अपने मकासद हासिल करते रहे, तो उससे मुतनब्बे करने के लिए और उसकी तरफ लोगों का जहन मुतवज्जे करने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि यही मस्जिद अक्सा नहीं है बल्कि ये पूरा इलाका मस्जिद अक्सा है, वो ठीक है। बाकी अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद अक्सा नहीं है तो ये गलत है।